नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Last time we had seen the practice set 3.4. Today we will learn the perpendicular bisector theorem. The statement of this theorem is that every point on the perpendicular bisector segment is equidistant from the end points of that segment. लंबदुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या सेगमेंटच्या ज्या सेगमेंटला तो लंबदुभाजक आहे त्या सेगमेंटच्या एंड पॉइंट्स जे आहेत, अंत्यबिंदू जे आहेत, त्या अंत्यबिंदूंपासून समान अंतरावर असतो. म्हणजे if we consider the figure here, AB is a given segment. This AB is a given segment. Line L is the perpendicular bisector. So any point on this perpendicular bisector, here any point means P is the point which is lie on the perpendicular bisector. Then this point is equidistant from the end points of the given segment. Given segment is AB. A and B are the end points of that given segment. And so this point P is equidistant from point A and B. So we have to prove that AP is equal to BP. Means L is the line segment which is perpendicular bisector of the given segment, or L is the line here. L is the line which is a perpendicular bisector of given segment AB, and P is any point on that line segment, and that point P is equidistant from the end points of the given segment. Segment AB is the given segment. If we write here, I will tell you the segment again. Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment. So here L is perpendicular, line L is perpendicular bisector of अगर काही म्हणू नका, is a perpendicular bisector. Segment AB is a given segment. Segment AB is given segment. P is any point on that segment. P is any point on that segment. We have to show that this point P is equidistant from the end points of the given segment, and so AP is equal to BP. We have to construction here. Join AP and BP. Join AP and BP. Join AP and BP. So proof of this theorem. If you see in the figure, there are two triangles, triangle AMP and triangle BMP. In triangle AMP and triangle BMP. Triangle AMP and triangle BMP. So this is a perpendicular bisector. Here line L is a perpendicular bisector. इथं म्हणा वाटल्यास of segment, of given segment. So here in these two triangles, triangle AMP and triangle BMP, we have to prove the three elements which are congruent to each other.
in both the triangles. So first one is segment AM is equal congruent segment BM. Segment AM congruent segment BM, which is in given, because line L is a perpendicular bisector. Line L is a perpendicular bisector of given segment. म्हणजे लाईन L ही सेगमेंट AB च्या लंब दुभाजक आहे, म्हणजे लंब पण आहे आणि दुभाजक पण आहे. आणि सो दिस इज इन गिवन. इथं आपण असं पण लिहू शकतो AM इज इक्वल टू BM गिवन मध्ये. अगेन अँगल AMP congruent angle BMP. Each 90. Segment PM congruent segment PM. Segment PM congruent segment PM, which is a common side. And so by SAS side angle test, these two triangles, triangle AMP congruent triangle BMP, SAS test. And so segment AP congruent segment BP, congruent side of congruent triangles. And so I can write here AP is equal to BP. Any point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points of the given segment. So AP is equal to BP. This is our to prove. I will prove here. So if we take another point here, suppose it is a cube. If we join this, again I can write here AQ is equal to BQ. Any point if I will take here on the perpendicular line segment, then it is equidistant from the end points of the given segment. बघा एकदम सोपं थेरम आहे, एकदम पुढे पण तुम्हाला त्याची गरज भासणार आहे. बघा एखादा गिवन सेगमेंट आहे, एखादा रेषाखंड आहे, हा दिलेला रेषाखंड आहे आणि या रेषाखंडाला असलेला लंब दुभाजक एखादी रेषा आहे समजा, म्हणजे ती लंब पण आहे आणि दुभाजक पण आहे. या दोन रेषा असतात दुभाजकाच्या आणि हा जो इथे बॉक्स असतो हा असतो लंबाचा. मग ही एल रेषा जर लंब असेल तर एल रेषा जर या ठिकाणी लंब असेल आणि ती दुभाजक पण असेल, तर या एल रेषेवरचा कोणताही बिंदू आपण पी बिंदू घेतलाय, तो काय असतो, या दोन बिंदूंपासून समान अंतरावर असतो. म्हणजे आपल्याला काय सिद्ध करायचं आहे, ही एपी आणि बीपी हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. असा या एल रेषाखंडावरचा कुठेही बिंदू तुम्ही घ्या, इकडे खाली जरी बिंदू तुम्ही टी नावाचा बिंदू घेतला, तर या ठिकाणी हे जर तुम्ही जॉईन केलं तर तुम्हाला असं सिद्ध करायचं आहे एटी बरोबर बीटी असं तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. म्हणजे लंबदुभाजकावरील कोणताही बिंदू हा त्या जो दिलेला सेगमेंट आहे त्या सेगमेंटच्या अंत्यबिंदूंपासून समान अंतरावर असतो. मग तुम्ही 1000 बिंदू घेतले त्या एल रेषेवर, ते 1000 बिंदू ए आणि बी बिंदूपासून समान अंतरावर असतात असं आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. मग हे जे सिद्ध करायचं आहे ते आपण या टू प्रूव्ह मध्ये या ठिकाणी लिहिलं एपी इज इक्वल टू बीपी. मग या ठिकाणी आपण काय केलं की जॉईनिंग केलं, एपी आणि बीपी जॉईन करून घेतला.
ए पुसून टाकतो मी. हा पी बिंदू आहे या ठिकाणी. एपी आणि बीपी मी जॉईन करून घेतला. बघा या ठिकाणी दोन त्रिकोण आहेत बघा, एएमपी आणि दुसरा त्रिकोण बीएमपी, हे मी इथे दाखवलेले आहे. या दोन त्रिकोणांमध्ये एएम आणि बीएम हे एकरूप आहेत. कारण काय, तर गिव्हन मध्ये दिलेलं आहे. ही जी लाईन आहे ही काय आहे, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे म्हणजे ती लंब पण आहे आणि अजून काय आहे, तर ती बायसेक्ट पण करते म्हणजे दुभाजक पण आहे. बायसेक्ट पण करते म्हणजे ती दुभाजक पण आहे. म्हणून या ठिकाणी हे गिव्हन मध्येच आपल्याला दिलेलं आहे. हा 90 अंशाचा बघा, हा 90 अंशाचा आहे म्हणून हा पण 90 अंशाचा आला. कारण हे दोन्ही रेषीय जोडीतले कोण आहेत, हे दोन्ही कसे आहेत, अँगल्स इन लिनियर पेअर, रेषीय जोडीतले कोण आहेत. म्हणजे हा 90 आहे म्हणून हा पण 90 चा आला. म्हणून इथं म्हणू आपण ईच 90. आणि तिसरी गोष्ट, साइड पीएम कॉन्ग्रुएंट साइड पीएम, दिस इज अ कॉमन साइड. ही सामायिक बाजू आहे, पीएम ही सामायिक बाजू आहे. आणि म्हणून बाजू कोन बाजू यानुसार हे दोन त्रिकोण या ठिकाणी एकरूप झाले. हे दोन त्रिकोण एकरूप झाले आणि दोन. आणि जर दोन त्रिकोण एकरूप असले, तीन घटक लागले त्याला, साइड अँगल साइड, बाजू कोन बाजू, उरलेले तीन घटक सुद्धा आपोआप एकरूप होतील. आणि म्हणून या ठिकाणी सेगमेंट एपी आणि सेगमेंट बीपी या ठिकाणी मी एकरूप दाखवलेले आहेत. सेगमेंट एपी आणि सेगमेंट बीपी. आणि हे का, तर करस्पॉन्डिंग साइड, संगत बाजू कोणाची, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एकरूप त्रिकोणांची संगत बाजू. कारण हे दोन त्रिकोण काय झाले या ठिकाणी एकरूप झाले आणि त्याच्यामुळे एपी बरोबर बीपी आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. एपी मी म्हटलं की याच्यावर रिअल रेषेवर तुम्ही कोणताही बिंदू घेतला तर तो एटी इज इक्वल टू बीटी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी हा थेरम प्रूव्ह करू शकू की एनी पॉइंट, कोणताही बिंदू ऑन, कशावर, ऑन परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ गिव्हन सेगमेंट, गिव्हन सेगमेंटच्या लंबदुभाजक असलेल्या रेषेवर कोणताही बिंदू घेतला, दॅट पॉइंट इज इक्विडिस्टंट, तो समान अंतरावर असतो. कोणाच्या, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, अंत्यबिंदूपासून, ऑफ द गिव्हन सेगमेंट. ज्या गिव्हन सेगमेंटला ती रेषा लंब आहे, त्या गिव्हन सेगमेंटच्या अंत्यबिंदूपासून तो जो बिंदू आहे तो समान अंतरावर असतो. हे आपल्याला या ठिकाणी सिद्ध करायचं होतं, ते आपण या ठिकाणी सिद्ध केलेले आहे. तर अशाच प्रकारचा, जसा हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थेरम आहे, तसाच अँगल बायसेक्टर थेरम सुद्धा तुमच्या पुस्तकात आहे. आता याचं सुद्धा आपल्याला कॉन्व्हर्स तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. काय असेल कॉन्व्हर्स, व्हॉट इज द कॉन्व्हर्स ऑफ दिस थेरम, इफ दिस इज इक्विडिस्टन्स, उलट दिलेलं असेल. सपोज दिस point P is equidistant from the end points of the given segment, which is lie on the given line L, then that line L is called the perpendicular bisector of the given segment. उलट दिलेलं असेल ना कॉन्व्हर्स मध्ये, बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये कॉन्व्हर्स दिलेला आहे. काय दिलाय कोण, एनी पॉइंट इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ द सेगमेंट. एनी पॉइंट which is equidistant from the end points of the given segment, या सेगमेंटच्या अंत्यबिंदूपासून समान अंतर असणारा कोणताही बिंदू कुठे असेल तो, इट लाईज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ द गिवन सेगमेंट, तो त्या रेषेच्या लंबदुभाजकावरच असेल. जर तो त्या सेगमेंटच्या अंत्यबिंदूपासून समान अंतरावर असेल तर. तुमच्या पुस्तकामध्ये त्याची सिद्धता पण दिलेली आहे कॉन्व्हर्सची, ते तुम्ही गृहपाठ म्हणून ती पूर्ण करायची आहे. आता आपण पुढे अँगल बायसेक्टर थेरम बघणार आहोत. हा थेरम तुम्ही व्यवस्थित बघा, एकदा दोनदा तीनदा बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. एंगल बायसेक्टर थेरम. एंगल बायसेक्टर थेरम. सपोज
दिस इज अँगल, थोडा मोठा अँगल घेऊ आपण. PQR. The name of the angle is PQR. QS is the bisector. QS is the bisector. So here the statement is that every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. Every point, suppose the point is A. The point is A. Every point on the angle bisector of a given angle is equidistant from the sides of the angle. भुजांपासून बघा. What is given? Angle PQR is given. Ray QS. Ray QS is angle bisector. Angle bisector. Ray QS is a angle bisector. That is angle PQS congruent angle RQS. PQA म्हणू आपण वाटल्यास PQA किंवा त्याच्या आधी असं म्हणू A is any point on ray QS. A is any point on ray QS. A is any point on ray QS. So angle PQA congruent angle RQA. This is a given. We have to prove that this point A is equidistant from the sides of the angle, and so we have to prove that if we draw a perpendicular to here, the 2 points are B and C. So here every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. Here we have to draw AB. Segment AB is perpendicular to segment or ray QP, and segment here, this is point A, AC, segment AC is perpendicular to ray QR. So here we have to prove that this AB distance is equal to AC. AB is equal to AC, or segment AB congruent segment AC. सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC. काही पण तुम्ही सिद्ध करा. AB इज इक्वल टू AC म्हणा किंवा सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC असं म्हणा, काही पण चालेल. बघा तुमच्या पुस्तकात काही थेरम प्रूव्ह करून दिलेला नाहीये, पण आपण या ठिकाणी प्रूव्ह करू शकतो. मागच्या प्रमाणासारखाच आहे. बघा लक्ष द्या. बघा आपल्याला सिद्ध काय करायचं आहे आणि काय दिलेलं आहे, दोन्ही गोष्टी आपण समजून घेऊ. बघा हियर this is the angle PQR. PQR is the angle. QS is the angle bisector. Any point on the angle bisector is equidistant from the sides of the angle. या
कोनदुभाजकावरील कोणताही बिंदू हा त्या कोनाच्या भुजांपासून समदूर असतो, समान अंतरावर असतो, म्हणून आपल्याला ए बी आणि ए सी हे सारखं अंतर दाखवायचं आहे. थोडी रचना आपण या ठिकाणी अशी केली की ए बी परपेंडिक्युलर टू रे क्यू पी आणि ए सी परपेंडिक्युलर टू रे क्यू आर असे दोन आपण या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शनमध्ये केलेलं आहे. बघा या ठिकाणी मागच्याप्रमाणेच वी कॅन टेक द टू ट्रायंगल्स विच आर बी ए बी क्यू in triangle ABQ and triangle ACQ. ABQ and triangle ACQ. In both the triangles, angle PQA, अँगल PQA म्हणजेच कोण, अँगल BQA, अँगल किंवा आपल्याला या ठिकाणी बघा देर आर टू ट्रायंगल्स अँड धिस अँगल. विचार करा की आपल्याला कुठल्या टेस्टने हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील, कुठल्या टेस्टने, बाय विच टेस्ट वी कॅन शो these two triangles. We have to show here. By which test we can show these two triangles are congruent, triangle ABQ and triangle ACQ. In this triangle ABQ and triangle ACQ. So here angle BQA congruent angle CQA, which is in given because it is a angle bisector. Also angle ABQ congruent angle ACQ, which is a each 90, and side AQ congruent side AQ, which is a common side, and so by SAA test, this triangle ABQ congruent triangle ACQ by SAA test, side angle test. So both the triangles are congruent, so remaining sides are also congruent, remaining elements are also congruent, and so segment AB congruent segment AC, segment AB congruent segment AC, CSCT congruent corresponding sides of congruent triangles, and so AB is equal to AC, or AB congruent segment AC. In this way we can prove this theorem. So any point on the angle bisector which is equidistant from the sides of the angle. आता याच्यावरचा कॉन्व्हर्स सुद्धा सांगता येतो की काय सांगता येईल कॉन्व्हर्स.
in your book there is given any point equidistant from the side of an angle is on the bisector of the angle. Any point which is equidistance from the sides of the angle then it is on the angle bisector of the given angle. तर अशा पद्धतीने आम्हाला या ठिकाणी बघा काय थेरम होता हा अँगल बायसेक्टर थेरम म्हणजे काय कोन दुभाजकाचा प्रमेय की एखादा अँगल दिला असेल समजा आणि त्या अँगलचा एखादा कोन दुभाजक असेल तर त्या कोन दुभाजकावरचा बिंदू हा त्या कोनांच्या भुजांपासून समान अंतरावर असतो असं आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. तर मग या ठिकाणी आपण एक अँगल घेतला PQR नावाचा. PQR is a given angle. Ray QS is an angle bisector. A is any point on that bisector. A हा QS वरील कोणताही बिंदू आहे म्हणून कोन PQA एकरूप कोन RQA कारण की तो अँगल बायसेक्टर आहे कोन दुभाजक आहे म्हणून आपण एक रचना अशी केली थोडीशी की AB परपेंडिक्युलर टू QP आणि AC परपेंडिक्युलर टू QR. मग या ठिकाणी आता बघा दोन त्रिकोण आपल्याला सिद्ध काय करायचं आहे की हा बिंदू या भुजांपासून समान अंतरावर आहे म्हणून आपण AC आणि AB जोडले ते परपेंडिक्युलर दिलं आणि AB कॉन्ग्रुएंट AC हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. AB आणि AC आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. दोन त्रिकोणांचा विचार करू मागच्या सारखाच 1 आणि 2 त्रिकोण कोणता ABQ आणि ACQ. त्याच्यामध्ये हा कोण याच्याशी एकरूप आहे गिवन मध्ये माहिती आहे आपल्याला हा 90 अंशाचा आहे हा आणि हा हे दोन्ही कोण एकरूप आहे आणि ही साइड आहे इट इज अ कॉमन साइड. सो बाय SAA टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बाजू कोण या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप झाले आणि त्यामुळे AB आणि AC हे एकरूप झाले कारण संगत बाजू कोणाची एकरूप त्रिकोणांची संगत बाजू आणि AB एकरूप AC असं आपण या ठिकाणी सिद्ध केलेलं आहे. दोन थेरम आज आपण बघितले एक तर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थेरम आणि दुसरा अँगल बायसेक्टर थेरम. लंब दुभाजकाचा प्रमेय आणि कोन दुभाजकाचा प्रमेय दोघं प्रमेय महत्त्वाचे पुढच्या शिक्षणामध्ये सुद्धा या दोन्ही प्रमेयांचा वापर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल. त्याच्यामुळे परीक्षेला कदाचित ते फार महत्त्वाचे नसतील परंतु तुम्हाला पुढच्या शिक्षणासाठी फार उपयोगी असतील. कदाचित तुमच्या सराव संचामध्ये एखादं गणित असेल बघा हे 3 दिलेलं आहे हे अंतर 3 आहे AB 3 आणि AC विचारलं आहे किती येईल 3 येईल. AB जर 3 आहे तर AC सुद्धा 3 आहे. अशा प्रकारचे सोपे प्रश्न किंवा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर दिलं असेल समजा हा P बिंदू आहे हा A बिंदू आहे हा B बिंदू आहे आणि AP दिलंय तुम्हाला 5 आणि BP विचारलंय BP सुद्धा किती येईल 5. अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे दोघं प्रमेय आपण पूर्ण केलेले आहेत. बाकीचं आपण पुढच्या तासाला बघू.